السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے؟ امید ہے میری تمام بہنیں ٹھیک ہوں گی۔ آج میں جو ناول پڑھنے جا رہی ہوں اس کا نام ہے پہلی ٹھوکر، جسے لکھا ہے سلویٰ علی بٹ نے۔ چلو جی میں پڑھنا سٹارٹ کرتی ہوں۔ اب نکل بھی چکو آزا نہیں دیوڑی میں پھر رکتے ہوئے جھنجھلا کر کہا، آپ چلیں گاڑی سٹارٹ کریں، میں آ رہی ہوں۔ سویرا نے شوہر کی جھنجھلاہٹ کا نوٹس لیے بغیر مسکراتے ہوئے اسے باہر دھکیل دیا۔ 2 منٹ میں آ جاؤ۔ وہ جاتے ہوئے بھی اسے تنبیہ کر گیا۔ آذر کے نکلتے ہی سویرا نے ہینڈ بیگ کندھے سے اتارا۔ زپ کھول کر اس میں سے اپنا مہنگا موبائل نکالا اور دروازہ بند کرنے کے لیے منتظر کھڑی زنیرہ کو زبردستی پکڑا دیا۔ ریحان کی کال 2 بجے آئے گی، سن لینا، میں نے اسے SMS کر دیا ہے۔ اس نے جلدی سے ساری بات سمجھا دی۔ اگر امی ابو جان آ گئے تو اس نئی افتاد پہ تو زنیرہ کا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ اسے پہلا خیال امی ابو کا ہی آیا تھا، جو ماہانہ چیک اپ کے لیے ڈاکٹر کے پاس گئے تھے۔ بے وقوف ڈاکٹر ضیاء زمانی 2 بجے بیٹھتے ہیں اور ابھی 2 بجنے میں 15 منٹ باقی ہیں۔ امی ابو جان کی باری آنے میں میڈیسن لے کر گھر آنے تک کافی ٹائم لگے گا، تب تک تم تسلی سے ریحان سے دل کی باتیں کر لینا۔ آخری جملہ سویرا نے آنکھ دبا کر بڑی مٹھاس سے ادا کیا۔ بھیا کا فون آیا تو اس نے جلدی سے دوسرا نکتہ اٹھایا۔ اس کی زبان خشک ہو رہی تھی، وہ موبائل رکھنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ سویرا اس کی بھابھی بلا وجہ مصیبت کی گھنٹی اس کے گلے میں باندھ رہی تھی۔ باہر حاضر ہارن پہ ہاتھ رکھ کے اٹھانا جیسے بھول گیا ہو۔ کہہ دینا بھابھی موبائل گھر بھول گئی ہیں۔ سویرا نے اسے نیا بہانہ بتا کر اس کی ننھی سی ناک دبائی، پھر مزید سونے اور رکے بغیر یہ جا وہ جا، جبکہ دروازہ اچھی طرح بند کر کے دھڑکتے دل سے موبائل کو گھورے جا رہی تھی۔ جس ہاتھ میں موبائل پکڑا تھا وہ ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ سویرا کو تفصیل سے وہی بات کرنے کی عادت تھی، چاہے ساس سوزن ہو یا تھکا ماندہ آفس سے لوٹا شوہر، موبائل پر کال پیکج ہو یا نہ ہو، 7 مہینوں میں اتنا وہ اسے جان ہی گئی تھی۔ اب اس نے یقیناً ریحان کو ساری تفصیل بتائی ہوگی کہ امی ابو جان ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں، میں آذر کے ساتھ مل کے جا رہی ہوں اور زنیرہ گھر میں اکیلی ہو گئی۔ اب اگر وہ موبائل آف کر دیتی تو یہ اس کے حق میں بہتر بھی ہو سکتا تھا اور غلط بھی۔ وہ معاملہ کے ہر پہلو پہ غور کرتی، سر پکڑ کر صوفہ پہ گرنے کے انداز میں بیٹھ گئی۔ موبائل کو اس نے سائڈ ٹیبل پہ ڈال دیا۔ سویرا اس کی اکلوتی بھابھی تھی۔ اس کی اور آذر کی شادی ارینج میرج بھی تھی اور لو میرج بھی۔ پسند تو اسے آذر کے والدین نے ہی کیا تھا، محبت انہوں نے منگنی اور شادی کے درمیان مرثاں میں ایک دوسرے کو کال کر کے انٹرنیٹ اور کبھی کبھار ڈیٹ مار کے کی تھی۔ سویرا 21ویں صدی کی تیز ترار جدید ٹیکنالوجی سے شدید متاثر تھی۔ زنیرہ پر اس نے سارے قدیمہ کا لیگ لگایا ہوا تھا، اکثر مذاق میں اسے چھیڑ بھی دیا کرتی تھی۔ زنیرہ کی منگنی ان کی شادی پہ ہی ابو جان کے دوست کے بیٹے سے ہو گئی تھی، جو کراچی میں سافٹ ویئر انجینئر تھا، جو ہر 15-20 دن بعد آذر کو کال کرتا کیونکہ وہ آذر کا دوست رہ چکا تھا، تو سویرا اس سے بھی ہیلو ہائی ہو جاتی۔ اب یہ ہیلو ہائی بے تکلفی میں بدل چکی تھی اور اس بے تکلفی میں زیادہ ہی ہاتھ سویرا ہی کا تھا۔ وہ بات کم کرتی، ہنستی زیادہ تھی، جملہ بنانے اور دلائل دینے میں اپنی مثال آپ تھی۔ جبکہ سسرال والوں کا معاملہ برعکس، ساس اس عمر میں بھی پردہ کرتی تھی اور سسر اور شوہر بھی نمازی پرہیزی بندے تھے۔ زنیرہ بھی برقع اور حجاب پہنتی تھی۔ ان کے پردے کی اپنی روایات تھیں جن سے دو وہ ہٹنا نہیں چاہتے تھے۔ سویرا نے تو دوپٹہ ٹھیک سے اوڑھنا بھی ساس کے گھورنے اور سسر کے ہنکارے بھرنے پر سیکھا تھا، البتہ حجاب وہ بھی نہیں کرتی تھی۔ ریحان نے اپنے والدین سے اس گھرانے کی شرافت کے بہت قصے سن رکھے تھے، اس لیے اس نے زنیرہ کو دیکھے بغیر ہی منگنی کے لیے ہاں کر دی تھی۔ اب سویرا کی طویل گفتگو اور بار بار زنیرہ کے ذکر نے اسے دل کی بات کر دینے پہ اکسایا۔ اس نے زنیرہ سے ٹیلی فون پہ گفتگو کرنے کی خواہش کا اظہار کر دیا اور سویرا نے ذرا بھی اعتراض کیے بغیر اس کی یہ خواہش منون اپنی اکلوتی نند تک پہنچا دی۔ زنیرہ تو یہ سنتے ہی اچھل پڑی جیسے بچھو نے ڈنک مار دیا ہو۔ بھابھی خدا معاف کرے کہ اس کی آنکھیں پھٹی جا رہی تھی، کیوں اس میں کیا برائی ہے؟ منگیتر ہے وہ تمہارا؟ سویرا نے ناک پر اسے مکھی اڑائی۔ منگیتر ہے نا، شوہر تو نہیں، میں ہرگز بات نہیں کروں گی، امی ابو کو پتہ چل گیا تو بہت دکھ ہوگا انہیں۔ اس نے قدرے افسوس سے کہا، اسے اپنی بھابھی سے ایسی بے وقوفی کی امید ہرگز نہیں تھی، جبکہ وہ اسے سارے قدیمہ کہتی تھی۔ انہیں بتائے گا کون؟ سویرا نے سموسوں کی پلیٹ صاف کرتے ہوئے استفسار کیا۔ جو بھی ہے، میرا ضمیر نہیں مانتا، پھر جس شخص کو میں جانتی ہی نہیں، کبھی ملی نہیں، پھر میں اس سے کیا باتیں کروں گی؟ اس نے اپنے غصے کو دباتے صاف انکار کر دیا۔ وہ تو سویرا بھابھی کی سوچ اور جرات پہ حیران ہو رہی تھی۔ میری تو یہ سوچ ہے کہ پیرنٹس نے جس شخص کو آپ کے پلے باندھ دیا ہے، اب ہماری جنریشن کو جدید ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھا کر اس شخص کو سمجھنا، انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنا چاہیے تاکہ فیوچر میں یہی آسانی رہے، بہت آسانی رہے۔ سویرا بھابھی نے تو سیاستدانوں کی طرح پوری تقریر کر ڈالی۔ جسٹ سپوز ریحان میرے معیار پہ پورا نہ اترے تو میں انہیں چھوڑ دوں؟ زنیرہ نے ذرا کیا آف کورس۔ سویرا بھابھی نے ہاتھ پہ ہاتھ مارا۔ زنیرہ کا تو دل ہی دہل گیا، پیرنٹس کو کیا جواب دوں گی؟ ڈونٹ وری، میں ہوں نہ ہوں سنبھال لوں گی۔ سمیرا کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ زنیرہ کا دل کام کے رہ گیا، بھابھی تو بہت آگے جانے کو بھی تیار تھی۔ ریحان تو اتنا اچھا تھا کہ اس کے والدین نے بھی اس کے لیے پسند
किया था, फिर वो अपने वालिदैन की फर्माबरदार बेटी कैसे इनके एतमाद को ठेस पहुँचाने का बायस बन सकती है। इसने भाभी से इनकी शादी से कबल आदर को फ़ोन करने और बाहर मिलने मिलाने के किस्से सुन रखे थे। वो अक्सर बड़े मज़े के साथ-साथ बताती थी। अब भी ज़ुनैरा को इसके आँख का एक अंदाज़ भी ना भाता। अब वो इसे भी यही तरीका अपनाने की तरगीब दे रही थी। वो सवेरा जिसके अमल को नापसंद करती आई थी, इसे अपने लिए कैसे पसंद कर सकती थी। सवेरा इसे रेहान की हर फ़ोन कॉल पर इसकी बेताबियों ख्वाबों के किस्से सुनाती रहती। ज़ुनैरा को ये सब अच्छा नहीं लगता था। वो इसकी भाभी थी, वो इसके शर्मो लिहाज़ में ये कह ना पाई कि आप इनसे इतनी खुली गुफ्तगू ना किया करें। सवेरा भाभी के बारहा इसरार और नाराज़गी पे भी इसने कभी रेहान से बात करने की हामी ना भरी, क्योंकि वो अपने वालिदैन के एतमाद को ठेस नहीं पहुँचाना चाहती थी, ना ही इकलौती भाभी से बिगाड़ना। इसलिए कभी इसे सख्ती से जवाब देने की जसारत भी ना की। ये और वजह थी कि सवेरा ने इसकी खामोशी का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर आज मोबाइल इसके हाथ में थमा दिया था। पूरे 2 बज गए थे, मोबाइल की बेल हुई तो ज़ुनैरा अपने ख़यालात से बुरी तरह डूब गई। ज़ुनैरा का दिल स्क्रीन पर रेहान का लिंक चमकता देखकर धक-धक करने लगा। इसके हाथ-पैर सर्द पड़ने लगे। सवेरा 21वीं सदी की जदीद टेक्नोलॉजी से नाजायज़ फ़ायदा उठाने वाली ज़ुनैरा की नज़र में बाप की शराफ़त और माँ की इस उम्र में पर्दा करना उससे बाशऊर होते ही हिजाब शुरू कर दिया था। पूरे 21 बरस अपने वालिदैन की नसीहत की तक़लीद करने वाली अब सवेरा की सोच और रवैया कैसे अपना सकती थी। वो कल को अपने वालिदैन और अपने ज़मीर के सामने ही अपनी गलतियों का क्या जवाब पेश करेगी। सवेरा के कहे अगर इसने पास सुथरे इस किरदार में झूल पैदा कर लिया। अम्मीजान को सवेरा की हरकत और अदात कितना इख्तिलाफ रहता था। वो घर और इकलौते बेटे के सुकून की खातिर बहुत सी बातों को दरगुजर कर जाती। वो तो माँ के रवैये और माथे के बिलों पर गिन सकती थी। बेल मुसलसल हो रही थी। इसने बटन दबा के मोबाइल ऑफ करके साइड दराज में डाल दिया। ये इसकी सोच और फैसला था। अगर सवेरा को लंच टाइम पर 1 घंटे की छुट्टी लेकर इसे मैके छोड़ने आया, वो इसे बाहर ही उतार कर चला गया। अम्मी आंखें खोले प्लीज़, अम्मी आंखें खोले। तो इसने बरामदे में छोटी बहन नवेरा को चिल्लाने की आवाज़ सुनी तो भागती हुई माँ के कमरे में पहुंची। क्या हुआ अम्मीजान को? ये अम्मी कारपेट पे बेहोश हुई गिरी हुई थी। रोती हुई चिल्लाती नवेरा को बहन को देखकर ढारस हुई। भाई और बाप घर पे नहीं थे, वो अकेली परेशान थी। सवेरा उल्टे पाँव बाहर भागी। हमसायों से मदद दरकार थी और डॉक्टर आया तो पता चला कि शायद बेगम का बीपी बहुत हाई हो गया। बर वक्त डॉक्टर को पहुंच जाने से नर्वस ब्रेकडाउन होने से बच गया है। अब इनकी तबीयत हद से बाहर। वो दोनों दुआओं के जरिए सर पुरसकीन नींद सो रही थी। नवेरा डॉक्टर बता रहे थे यकीनन कोई बड़ा सदमा पहुंचा है जिसकी वजह से ये हालत हुई है। इसने घर वापसी से पहले बहन से इस्तफसार किया। नवेरा सज गाने रोने लगी। सवेरा खटक गई। क्या बात है नवेरा, प्लीज़ बताओ मुझे, मुझे तुम मुझे से कुछ छुपा रही हो। सवेरा ने इसे बाजू के जक्कड़ में पूछा तो वो मुनीब के घर वालों ने रिश्ते से इनकार कर दिया है। इसने आंसू के दरमियान अटकते हुए इसे वजह बताई। मुनीब इसका मंगता था जो इंग्लैंड में जॉब के सिलसिले में मुकीम था। इनकी 1.5 साल पहले मंगनी हुई थी और शादी 6 माह बाद तय थी। कि क्यों? सवेरा की आवाज़ भी हलक में अटक कर रह गई। वो मुनीब का एक दोस्त पाकिस्तान आया था। मुनीब ने मुझसे पूछा कि वो मेरे लिए क्या भिजवाए तो मैंने हैंडबैग, परफ्यूम, शैम्पू और ग्लासेस की फरमाइश कर दी। सब चीज़ें मुनीब के घर वालों को मिल गई। मुनीब ने किसी प्रॉब्लम की वजह से इस मायने खर्चा नहीं भिजवाया तो वो लोग इसमें सारा कसूर मेरा निकाल रहे हैं। इन्होंने मुनीब के बैरूनी मुल्क जाते हुए रिश्तेदारों से लिया हुआ कर्जा भी वापस नहीं किया और पिछले माह ही वो मुझे 10,000 रियाल देकर गए थे और इस माह फिर मैंने हज़ारों खर्च करवा दिया। इनका कहना है जो अभी से मंगेतर का इतना फरमान बता रहा है तो जब बीवी इसकी बीवी बनेगी तो वो बिल्कुल ही हाथ से निकल जाएगा। इन्हें इतनी फजूल खर्च बहू नहीं भी नहीं चाहिए जो मुंह फाड़ फाड़ के इनके बेटे से यूँ फरमाइशें करती है। नवेरा ने रोते रोते सारी तफसील बताई। सवेरा हक्का बक्का रह गई। उन्होंने अम्मी को फ़ोन पे बहुत बुरा भला कहा था। इनकी तरबियत में उंगली पे उठाई अम्मी तो इसी वक्त गिर गई। अब वो होश में आई तो अब मैं होश में आएंगी तो मैं इनकी नज़रों का कैसे सामना करूँगी। मैंने इनके एतमाद को ज़ब्त पहुँचाई है। इनका रोना मंगनी टूटने पर नहीं, माँ के एतमाद को तोड़ने पर था। सवेरा का जहन मौफ हो रहा था। कान साइन कर रहे थे। ज़ुनैरा भी यही कहा करती थी कि वो अपने वालिदैन के एतमाद को ठेस नहीं पहुंचा सकती। वो इसकी बात को यूं ही हंसी में उड़ा दिया करती थी, कभी गहराई में न झांका। अब अपनी बहन पे गुजरी तो इसे तकलीफ हो रही थी। सवेरा आप कितनी दोगली हैं। मुझे मंगनी के बाद मोबाइल भी मुनीब ने ही इंग्लैंड से भिजवाया था। तब इसकी बहनें खुद मोबाइल और सिम मुझे गिफ्ट करके गई थी। अब मैंने अपनी मर्जी से कुछ मंगवा लिया तो इन्हें तकलीफ हो रही है। मुजम्मल किधर है? वो एकदम खड़ी हो गई। भाई तो अम्मी की मेडिसिन लेने गए हैं। रोती नवेरा ने हैरानी से बहन को देखा। नवेरा, मैं कल सुबह फिर आ जाऊंगी, अभी तो मुझे बहुत ज़रूरी काम याद आ गया। इसने उठकर फुर्ती से अपना हैंडबैग कंधे पर डाला। आपको आदर भाई लेने आएंगे। नवेरा ने बहन को याद दिलाया। मैं इन्हें घर जाके इन्फॉर्म कर दूंगी, तुम अम्मी का ख्याल रखना, मैं सुबह जल्दी आ जाऊंगी। नवेरा को हैरान और परेशान छोड़ के बाहर भागी। करीबी मेन रोड से ही इसे टैक्सी मिल गई थी। टैक्सी में बैठकर इसने बैग से ग्लासेस निकाल के आंखों पे टिका लिए। इसकी आंखों में पशेमानी, दुख और निदामत के आंसू थे जिन्हें वो छुपा लेना चाहती थी। वो दलाल देने में मार दिया लेकिन आज इसको ना कोई तमहीद ही इन अल्फाज की तरतीब दुरुस्त करनी थी। सीधे स्वभाव से ज़ुनैरा से माफ़ी मांगनी थी। वो इसे बरगलाती आई थी और बरगलाने का काम शैतान के सुपुर्द है। रेहान के बाप ने इस खानदान की शराफत और ज़ुनैरा के बापर्दा रहने से मुतासर होकर ही अपने बेटे का रिश्ता किया था और इस खानदान की इज्जत और नेकनामी को डुबोने का बायस बन रही थी। वो अपने किए पे बेहद नादम थी। वो रोते हुए अल्लाह से दुआ कर रही थी कि ज़ुनैरा ने रेहान से हरगिज़ बात ना की हो। इसने इरादा कर लिया था कि वो रेहान को फ़ोन करके बताए
कि वो कितना खुशकिस्मत है कि ज़ुनैरा जैसी लड़की इसका नसीब है और वो आइंदा कभी ज़ुनैरा को उल्टी सीधी पट्टियाँ नहीं पढ़ाएगी। दूसरा काम इसे नुबैरा के ससुराल जाकर करना था। बच्चों से गलतियाँ हो ही जाती हैं, बड़े माफ़ कर देते हैं। वो भी अपनी बहन के किए की माफ़ी मांगेगी। इसने किसी की बेटी के लिए अच्छा सोचा था, अल्लाह यकीनन इसकी बहन के हक़ में भी अच्छा करेगा। इसने पहली ठोकर पे ही सीधी राह पकड़ ली थी। तो मेरी प्यारी बहनों, ये था मेरा आज का छोटा सा नावल। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आया होगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।